बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। महाकाली मात की जय हो। महाभारतनी कथा सांभळनार सर्वे श्रोताजनोने अने भाविक भक्तजनोने मारा शंकरपुरीना ओम नमो नारायण। आप श्रवण करी रह्या छो संपूर्ण महाभारतनी कथामां स्वर्गरोहिणी पर्वना महिमानुं आजे 17मो कड़वो श्रवण करशो। 16मा कड़वामां तमे सांभळ्युं के कलियुग धर्मराजने कहे छे के निराकार वाला एम कहे छे के अमारो पंथ सत्य छे, साकार वाला करे ते जूठुं छे। साकार वाला कहे छे के निराकार में केम कूटाओ छो, पंथ पंथनी बधा वातो करशे एटले बधाने हूँ अवळे पंथे हूँ ज चढ़ावुं छुं, छूटा थवा दऊं नहीं, खरो हीरो खोवडावी नाखूं। अने पूर्ण प्रारब्धी प्राणी होय एनी खरी वस्तु खोवाशे नहीं, एना पासे मारो चालशे नहीं, ये तो मन माने तेम मालशे। त्यां सुधी श्रवण कर्युं। हवे आगळ 17मो कड़वो सांभळो। जय मुनि ऋषि एणी पेरे बोल्या, सुण जन में जय राय। विस्तारी तुझने संभळावूं कळीनी कर्म कथाय। कलियुग कहे छ युधिष्ठिर ने सांभळो मारी करणी। एकाएक क्रोध ना करशो बधी कहूं वातावरणी। खरी बिना कहूं छूरे तमने ने चाहे रीजो के रूठो। मारा राज मां जूठो ते साचो ने साचो ते जणावूं जूठो। साचानी रीति सवळी ते अवળી सौने भासे। करता होइए तेज करिए एम कहीने नासे। खारा मा कोने न दइए टकवा न बकवा कर्यो केवड़ावूं। न्याय वारता दिशे तो ये युक्ति थी फेरवाऊं। खरू लागे पण एम न फेरवूं ने बीजो पंथ छे मोटा। ते सर्वे केम वळग्या हसे केम कही सकीए खोटा। एवं समझीने रचो पचो रात दिवस रहे तेमा। सुजवान दऊं खरो रस्तो को तो बोलावूं बेमा। जन्मे जय राजा ने ऋषि जयमुनि कहे छे के हे राजन आ कलियुगनी कर्म कथा ध्यानथी सांभळ। कलियुग राजा युधिष्ठिर ने कहे छे के मारी करणी तमे सांभळो, क्रोध थशो नहीं, बधी वार्ता तमने वर्णवुं छुं। खरी बिना कहूं छुं हूं तमने, तमे भले रीझो के रूठो। मारा राज्यमां जे जूठो हशे ते साचो ने साचो हशे ते जूठो ज हूं पाडुं। साचानी रीति सवળી अने ए बधी अवળી देखाय, बधाने अवળી देखाय। बधा कैसे करता होइए एम ज आपणे करशुं एम कहीने जता रहे। खरामां कोईने टकवा देवुं नहीं, बकवास कर्यो केवड़ाऊं। न्यायमां वार्ता देखाय तो युक्तिथी फेरवाई नाखूं। खरुं लागे पण एम एमनुं मन फेरवी दऊं के बीजा पंथो मोटा छे, ए बधा केम वळग्या छे, एम कही सकीए के आपणे आ खोटा ज छे। एवुं समजीने रचो पचो रात दिवस तेमां ज रहे। हूँ सूझवा न दऊं खरो रस्तो अने कां तो एमां बोलावुं, बेयमां बोलावी दऊं। खरामा मन दृढ़ नव राखो ने एवं परिबळ मारूं।
અને કઈ અવગુણની હું ભરેલો, કોઈનું ન કરું સારું. ખરામાં દ્રઢ મન રખવા દઉં નહીં, એવું છે મારું પરિબળ. અનેક અવગુણોથી હું ભરેલો છું, કોઈને સારું કરવા દઉં નહીં. પોતાનું સારું કરવા માટે કઈ જન થાય ત્યાગી, તેને વિશેષ પાપમાં નાખું ને બહુ કરું બેરાગી. સંસારી કરતા ત્યાગી જન્માય અપલક્ષણો હજાર, અતિ પાપમાં એને નાખું ને ખોલાવું નગર બજાર. બનાવું કામીને રે ક્રોધીને લોભી લંપટલાલ, ઉપરથી દેખાય રૂડો ને અંતર ખોટી ચાલ. તે કોઈ ના વર્તા મારે ન આવે, તે કરતા કદી આવે. પણ પાપ થવા મેમતી આપેલી મનમાં કઈ ન લાવે. લંપટ સંથે રહે લપટાઈ, પર પાસે ગુણ લાગાય. એવો મેં અંધાપો આપેલો ને પાપ લપટાય. મારા વારામાં વૈરાગી ને સંન્યાસી બ્રહ્મચારી, તેમની સેવા પુરુષ કરતા વધારે કરશે નારી. નારીનું હલન નારીનું ચલન નારી કરે તે થાય. વિશેષ વિધવામાં વળગે ને કહેશે કરું સેવાય. યુવાન વયની વિધવામાં વિધાય અભ્યાસ કરશે. મારા છે ગુરુ મારા ગુરુ કઈ કઈ પૂઠે ફરશે. પોતાનું સારું કરવા માટે કઈક જણ ત્યાગી થશે ને એમને તો હું વિશેષ પાપમાં નાખીશ, બેરાગી બનાવી દઉં. સંસારી કરતા ત્યાગી જનોમાં હજાર અપલક્ષણો હું પેદા કરાવું ને એને પાપમાં નાખું, નગર બજાર ખોલાઈ દઉં. કામી ક્રોધી લોભી લંપટ લાલચી બનાવું અને ઉપરથી રૂડો દેખાય ને અંતરથી ખોટી ચાલ ચાલતો હોય. એ કોઈના વર્ત્યામાં ના આવે ને એ કરતા કદી આવે. પણ પાપ થવા મેં મતી આપેલી છે એટલે મનમાં એને કઈ આવશે જ નહીં કે હું પાપ કરું છું. લંપટ સાથે લપટાઈને રહેશે, બીજા પાસે ગુણ ગવાશે, એવો મેં અંધાપો આપેલો છે અને પાપમાં પલટાશે.
લપટાઈ જશે પાપમાં. મારા વારામાં હે ધર્મરાજ, મારા વારામાં વૈરાગી, સંન્યાસી, બ્રહ્મચારી એમની સેવા પુરુષો કરતા વધારે નારી કરશે, સ્ત્રીઓ સેવા કરશે. નારીનું હલનચલન, નારીનું ચલન નારી કરે તે જ થાય એમના આશ્રમોમાં, એમની જગ્યાઓમાં. અને વિશેષ વધારે કરીને તો વિધવા નારીઓ એમની સેવા કરશે. યુવાન વયની વિધવા સ્ત્રીઓ વિદ્યાભ્યાસ કરશે કે આ ગુરુ મારા છે, ગુરુ મારા છે કઈ કઈને એમની પાછળ ફરશે. મહત્તા વધારે મિષ્ટાન મારે ને સેવા કરે બહુ સારી, પોતાને પતિ નહીં ને ત્યાગી ને નહીં નારી. એક એને આડ નહીં કસી વચમાં ને શું છે તે જગદીશ જાણે. અજ્ઞાની જીવ એવું કહેશે કે ત્યાગી તો બાપ પ્રમાણે. ત્યાગી કહે છે કે સેવક મારી ગંગા રૂપ છે બાઈ, હરની સયને જ્ઞાન જવાલું સેવા કરે ધાઈ ધાઈ. વિધવા કહેશે કે કંથ ગયો તો શું કરવો વહેવાર, આ સ્વામીની સેવા કરીને ઉતરીએ ભવ પાર. એવું કહીને સેવામાં જ રહીને મન ગમે તેમ ચાલે, જગત નિંદા ન કરે માટે હરની સમાળા ઝાલે. ભોળીઓ કહેશે ભક્ત છે બાઈ ને સંસારની લત નથી, ગુરુની સેવા કરે છે ને વિદ્યા ભણે છે અતિ. ભણી ભણીને સુજ્ઞાન જ ભણે ને પ્રથમ સમજે કેવું, પંચભૂતોની અક્ષય કાયા મારે શું લેવું દેવું. દેહ તે હું નહીં, દેહ મારો નહીં ને હું દેહ નાથી ન્યારી, માટે દેહથી કર્મ બને છે ને તેની જરાય નહીં ભાગીદારી. દેહના કર્મ દેહ કરે છે ને તેથી મને નહીં દોષ, એવું ગુરુનું જ્ઞાન મળ્યાથી કોઈ વાતનો નહીં અફસોસ. ગુરુ કહીને ગોદમાં બેસે ને ચેલી થઈ ચાપે ચરણા, ન રહે વ્યભિચારી થયા વણા ભીંજાયા અંતઃકરણા. કામદેવ અને શિવ સરખાએ ન જીત્યા તો કોણ મનુષ્ય જાતિ, અચળ પણ બતાવે રે મિથ્યા દુનિયા ભોળી છે તરાતી.
કયા ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે ત્યાગી કને જાય ન્યારી, નારી નો પડસાયો ન લે તો ત્યાગી કે બ્રહ્મચારી। તેમ સતા સેવા મારે રાખે ને એ બધો જોશ મારો, કાજળની કોટડીમાં બેઠેલો કોઈ રહે નહીં કોરો। મિષ્ટાન ખાવાની મહત્તા વધારશે, સેવા સારી કરશે ને પોતાને પતિ નથી ને ત્યાગીને નારી નથી, એકેયને આડ કસી વચમાં છે નહીં। શું છે એ તો જગદીશ જાણે, પણ અજ્ઞાની જીવ એવું કહેશે કે ત્યાગી તો બાપ પ્રમાણે છે, એવું કઈ ના હોય। ત્યાગી કહેશે કે અમારી સેવક છે, ગંગારૂપ છે આ બાઈ, હરદમ એને જ્ઞાન વાલું છે ને સેવા કરે છે દોડી દોડીને। વિધવા કહેશે કે કંથ ગયો તો હવે શું કરવું, આ સ્વામી મહારાજની સેવા કરીને ભવપાર ઉતરશું, એવું કહીને સેવામાં રહીને મન ગમે એમ ચાલે, જગત નિંદા ન કરે માટે ઘડી ઘડી માળા પકડેલી જ રાખે જગતની સામે। ભોળિયા લોકો કહેશે કે ભગત છે બાઈ, સંસારની લત નથી, ગુરુની સેવા કર્યા કરે છે, વિદ્યા ભણે છે, ભણી ભણી શું જ્ઞાન ભણે, પંચભૂતોની આ કાયા છે ને મારે શું લેવું દેવું, આ દેહ છે તે હું નથી અને દેહ મારો નથી, હું દેહનાથી ન્યારી છું, માટે દેહથી કર્મ બને છે અને એની જરાય ભાગીદારી નથી। દેહના કર્મ દેહ કરે છે એટલે મને દોષ લાગે નહીં, એવું ગુરુનું જ્ઞાન મળે, એવા ગુરુનું જ્ઞાન મળે એટલે પછી એને કઈ વાતનો અફસોસ રહે નહીં। ગુરુ કહીને એની ગોદમાં બેસે, ચેલી થઈને પગ દબાવે, વ્યભિચારી થયા વગર રહે નહીં, અંતઃકરણ ભીજાયા વગર રહે નહીં। કામદેવને પણ શિવ સરખાને છોડ્યા નહીં કામદેવે, શિવ સરખાએ કામદેવ જીત્યો નહીં, તો આ મનુષ્ય જાતિ તો કોણ છે? અચળપણું બતાવે છે ખાલી ખોટા, દુનિયા ભોળી છેતરાઈ જાય છે। કયા ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે ત્યાગી જોડે નારી જાય, નારીનો પડછાયો ન લે ત્યાગીઓ કે બ્રહ્મચારીઓ તો? એમ છતાંય સેવામાં રાખે, એ બધો મારો જોશ છે, ધર્મરાજ મારા કળયુગનો જોશ છે। કાજળની કોટડીમાં બેઠેલો કોઈ કોરો રહે નહીં। નાતી વેળા પેશાબ કરે ને પાણી ભેગું જાય પાણી, ગુરુ સેવકમાં એવી રીતે કોણ વારતા જાય જાણી। એવા અતિ અવગુણ મારા ને કહેતા ન આવે પાર, મારા રાજમાં ડગલે ને પગલે વધશે વ્યભિચાર। રાજ્ય વંશી રઝળતા રે થાશે ને ગુલામ કરશે રાજ, સગા સહોદર કોઈ કોઈની ન મળે લગાર લાજ। રાજા રૈયતને દુઃખ દઈને ધન હારીને લેશે, ન્યાય તજી અન્યાય કરીને દુનિયાને દંડ દેશે। રૈયત રાજાનું વાંચશે ભૂંડું ને રાજા રૈયત રગડે, દુખડું પડશે વસ્તી ના વિશે ને આનંદ જાશે વગડે।
જેમ નાતી વેળા પેશાબ કરે ને પાણી ભેગું પાણી જતું રહે, એવી રીતે ગુરુ અને સેવકમાં શું ચાલે છે કોઈ વાત જાણી શકે નહીં. એવા અતિ અવગુણ છે મારા, કહેતા પાર ના આવે. મારા રાજ્યમાં ડગલે પગલે વિચાર વધશે, રાજ્યવંશી રજળતા થશે, ગુલામો રાજ્ય કરશે, સગા સહોદર કોઈ કોઈની કાંઈ મળે નહીં, લાજ ન રહે. રાજા રૈયતને દુઃખ દેશે, ધન હરીને લઈ લેશે, ન્યાય તજીને ન્યાય કરીને દુનિયાને દંડ દેશે. પ્રજા રાજાનું ભૂંડું વાંચશે, રાજા રૈયતને રગડશે, વસ્તી વિશે દુઃખ પડશે અને આનંદ તો વગડે જતો રહેશે. ધર્મરાજ વગડે આનંદ ભોગવે અને સુણો યુધિષ્ઠિર રાય, વ્યાસ વલ્લભ વાણી વધે કળિયુગની કરમ કથા. આગળની કથા 18મા કડવામાં સાંભળશો. ત્યાં સુધી મારી વાણીને હું વિરામ આપું છું. જય જય શ્રી રણછોડ. ઓમ નમો નારાયણ.